Good morning, students. Today, in this lecture, we are going to study www, HTTP, and DNS. www, HTTP, and DNS. Right, let us see one by one. First, let us see the www. Right. So, first question I am asking you, what is www? Anyone unmute your mic and tell me what is www? World Wide Website. World Wide Web. Very good. World Wide Web. Okay. So www is nothing but World Wide Web. So it is a way of exchanging the information between computers on the internet. On the internet. That is exchanging of information on the internet. That is we call it as World Wide Web. Okay. So World Wide Web is a network of pages. Okay, is a network of pages of images, pages of text, or pages of sounds, okay, on the internet, which can be viewed by using this browser. So browser can be downloaded by software, right? So www World Wide Web. It means ஒரு இன்ஃபர்மேஷனை எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்றீங்க எது மூலியமான இன்டர்நெட்ல. ஓகே, அது எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ற இன்ஃபர்மேஷன், எக்ஸ்சேஞ்சிங் ஆஃப் இன்ஃபர்மேஷன் சொல்றோம் இல்லையா, அது என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா பேஜஸ் ஆஃப் இமேஜஸ் ஃபைலா இருக்கலாம், இல்லைன்னா டெக்ஸ்ட் ஃபைல், ஆர் பேஜஸ் ஆஃப் சவுண்ட்ஸ் ஃபைலா இருக்கலாம், ஆர் வீடியோ ஃபைல்ஸ் இருக்கலாம். எதா இருந்தாலும் நம்ம இன்டர்நெட் மூலியமா எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்றது தான் நம்ம www சொல்றோம். ஓகே, ஸோ இது எப்படி சார் வியூ பண்றது கேட்டீங்கன்னா பை யூசிங் ப்ரௌசர் மூலமா வியூ பண்ணுவீங்க இல்லையா. www.google.com, www.yahoo.co.in, www.wikipedia, like that you are doing the address in your web browser. அந்த வெப் browser எப்படி நம்ம டெவலப் பண்றோம்? by using some software இல்லையா, ரைட்? ஸோ இதுதான். அப்போ the world wide web, right, or web, or sometimes we may call it as W3 கூட சொல்லுவாங்க இந்த நேம், ரைட்? www சொல்லுவாங்க, இல்லைன்னா வெப்னு சொல்லுவாங்க, or W3, right? So it consists of worldwide collection of electronic documents. Okay, it contains worldwide collection of electronic documents. So here the electronic documents in the sense web pages, adha சொல்றாங்க. Okay, collection of web pages. Next, a website. Okay, www னு பார்க்கும்போது நம்ம வெப்சைட் என்னன்னு தெரியணும் இல்லையா, website, right? So website அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா it's a collection of related web pages and associated items, that is website. ஓகே, இப்போ ஏதாவது ஒரு சம் வெப்சைட் நீங்க கேட்குறீங்க, இல்லை நீங்க சம் வெப்சைட் நீங்க ப்ரௌஸ் பண்றீங்க, ரைட்? ஸோ அந்த வெப்சைட்ல என்ன இருக்கணும், நீங்க என்ன எதிர்பார்க்குறீங்களோ அந்த வெப்சைட்ல ஓப்பன் பண்ணீங்களோ அது ரிலவெண்டா உங்களுக்கு வெப் பேஜஸ் இன்ஃபர்மேஷன் இருக்கணும், அவைலபிளா இருக்கணும். அதான் இட்ஸ் எ கலெக்ஷன் ஆஃப் ரிலேட்டட் வெப் பேஜஸ் and associated corresponding items, so that is we call it as website சொல்றீங்க. Next, web server, right? Web serverங்கிறது என்ன கேட்டீங்கன்னா it's a the computer that deliver a requested web pages to your computers. ஓகே, இப்போ உங்க கம்ப்யூட்டர்ல இருந்து ஒரு பேஜ் நீங்க ரெக்வஸ்ட் பண்றீங்க. ஓகே, அந்த ரெக்வஸ்ட் பண்ற மெசேஜ் எங்க சார் போகும்னா சர்வருக்கு தான் வந்து சேரும். உடனே சர்வர் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, நீங்க எந்த பேஜஸ் ரெக்வஸ்ட் பண்ணீங்களோ அந்த பேஜஸ் அந்த சர்வர்ல டேட்டா பேஸ்ல அவைலபிளா இருந்ததுன்னா உடனே உங்களுக்கு ரெஸ்பான்ஸ் பண்ணும். ஓகே, அதுதான் உங்களுடைய வெப் சர்வர். இப்போ டிஃபரன்ஸ் புரியும் நினைக்கிறேன். www என்ன, வெப்சைட்னா என்ன, வெப் சர்வர்னா என்ன, ரைட்? ரீசெண்டா நம்ம வெப் 2.0 கூட சொல்றாங்க, வெப் வெர்ஷன் 2.0,
right? It means the website, okay, that provides a means of user to interact at the web 2.0, right? Okay, no problem. Let us go into the some history. Okay, history of www history, right? I am going to give you short history here. First, in the year of 1989 to 1990, okay, the name is, we call it as Tim Berners-Lee. Okay, he is the person invented the www. Tim Berners-Lee in the period of 1989 to 1990. Okay, next, published in the year of 1992. So web pages can be published in the year of in 1992. Next thing is how it will be developed, created, means it transferring the text or graphics simultaneously. Okay, text images or graphic image can be transferred simultaneously. First thing, and also here you can using the text markup language, that is HTTP சொல்லுவீங்க இல்லையா, அத text markup language யூஸ் பண்ணாங்க. So here it is very simple and easy to use. So that's why website அப்படினாலே நம்ம என்ன போக்குறோம், HTTP க்கு இம்பார்ட்டன்ட் கொடுக்கிறோம். That is hyper text transfer protocol அப்படின்னு சொல்றீங்க. Okay, I will give you some fundamental concept of www. Okay, basic concept of www, right? So first thing is here, number one, hypertext concept. Okay, first thing is hypertext concept. So here the hypertext is a text. Okay, hypertext is a text, so which contains links to other text. That's the hypertext. இப்போ நீங்க இந்த பேஜஸ் ஓபன் பண்ணிக்கிறேன், வேர்டு இல்ல பிபிடி ஓபன் பண்றேன், இதுல ஒரு ஹைப்பர் லிங்கிங்கிற ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் இல்லையா? ஸோ அந்த ஹைப்பர் லிங்கை நான் செலக்ட் பண்ணி வச்சுட்டேன்னா, நான் அந்த ஃபோல்டர் என்னோட டெக்ஸ்ட் எங்கேயாவது இருந்ததுன்னா டைரக்டா அந்த லிங்க் வந்து அங்க போய் கனெக்ட் ஆகும், உடனே அந்த பேஜஸ் ஓப்பன் ஆயிடும், ரைட்டா? அது போலதான் இங்க ஹைப்பர் டெக்ஸ்ட் அப்படிங்கிறது இஸ் எ டெக்ஸ்ட் that contains link to other text. So here the term was coined by Ted Nelson. Okay, Ted Nelson in the year of 1965. In the year of 1965, Ted Nelson. Okay, this is hypertext concept. Then we want to hypermedia concept. Hypermedia basic concept. அந்த hypertext என்ன சொன்னீங்க? Hypertext is a text இல்லையா, that links to other text னு சொன்னீங்க. இங்க hypermedia, அப்ப hypermedia is a term is used for hypertext but which is not considered to be the text, right? Hypertext மாதிரியே தான் இதுவும். Hypermedia is a term used for hypertext. இந்த hypertext அப்படிங்கிற இடத்துல நம்ம hypermediaன்னு யூஸ் பண்ணிக்கிறோம். என்னன்னா இது வந்து இட்ஸ் நாட் ஏ டெக்ஸ்ட் ஃபைல் கிடையாது. ஓகே, இட் இஸ் நாட் கன்சிடர்ட் டு பி ஏ டெக்ஸ்ட். இட் கேன் பி இன்க்ளூட் த கிராபிக்ஸ், இமேஜஸ், வீடியோ அண்ட் சவுண்ட். இது எல்லாமே கம்ஸ் அண்டர் த hypermedia, right? Next, number 3 is web browser. Okay, basic concept of web browser. So today topic is very interesting topic for you. You all working under this topic, but you don't know what is it, right? So carefully listen here. Web browser. So this and terms and all you all know it, but you don't know the basic concept. Okay. So web browser. So here web browser is it display a web document. Okay, and it enables the user to access the web document. That is web browser.
So it is used for the user can enable to use the web document. That is web browser. Okay. Anyone use some web browser? No. Okay. Next, number 4 is web server. Web server. Okay. So here web server is this is a basic programs that waits patiently. Okay, for the browser to request a web page. இப்போ உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் வெப் ப்ரௌசர்னா என்ன? ஒன்றும் இல்லை மேடம், க்ரோம் ஒரு ப்ரௌசர் ஓப்பன் பண்றீங்க, இன்டர்நெட் எக்ஸ்ப்ளோரரோ இல்லை மோசிலா ஃபயர்பாக்ஸோ க்ரோமோ மைக்ரோசாஃப்ட் எட்ஜோ ஒரு ஒப்பேரா இந்த மாதிரி நீங்க ஒரு ப்ரௌசரை ஓப்பன் பண்றீங்க. ஓப்பன் பண்ணிட்டு அதுல ஒரு பேஜஸ் நீங்க ரெக்வஸ்ட் பண்றீங்க இல்லையா? ப்ரௌஸ் பண்ணும்போது ஒரு பேஜ் ரெக்வஸ்ட் பண்றீங்க. ஸோ www.google.com அப்படின்னு ரெக்வஸ்ட் பண்றீங்க. ஸோ இது டைரக்டா எங்க சார் போகும்னா இது வந்து கனெக்ஷன் வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் கோ இன்டு தி வெப் சர்வர். ஓகேவா? ஸோ வெப் சர்வர்ல போய் சர்ச் பண்ணும். வெப் சர்வர் என்ன பண்ணணும்? சர்ச் பண்ணுவார். ஸோ நம்ம கிட்ட இந்த பேஜஸ் அவைலபிளா இருக்கா? ஸோ www.google.comங்கிறது இந்த பேஜஸ் டாக்குமெண்ட் நம்ம கிட்ட அவைலபிளா இருக்கா பார்க்கும். ஒன்ஸ் இருந்ததுன்னா உடனே இமீடியட்டா ரெஸ்பான்ஸ் பண்ணும். ஓகே, உங்களுக்கு கூகுள் பேஜஸ் வந்து ஓப்பன் ஆயிடும். உங்க டிஸ்பிளேல கூகுள் பேஜஸ் ஓப்பன் ஆயிடும். அவர்கிட்ட இல்ல அப்படின்னா இந்த பேஜஸ் நாட் ஃபவுண்ட், அப்ப எரர் அது மாதிரி உங்களுக்கு ஒரு மெசேஜ் வந்து உங்களுக்கு டிஸ்பிளே பண்ணிடும். ரைட்டா? இதுதான் வெப் ப்ரௌசருக்கும் வெப் சர்வருக்குள்ள டிஃபரன்ஸ். ரைட்? அப்ப சர்வர் என்ன பண்ணுவார் கேட்டீங்கன்னா, இட் லுக்ஸ் ஃபார் த ரெக்வஸ்டட் இன்ஃபர்மேஷன் and it retrieve it and then it send it to the browser, or sometimes it sends an error message if the file is not found. Okay, this is the role of web server. Next, last concept I will give you one more concept, number 5. So number 5 is URL. URL, you all know that URL address, isn't it? URL is nothing but uniform resource locator. Uniform resource locator, right? So these are the web address. URL is the web address. The resource locator is an addressing system. Resource locator is an addressing system. URL address கொடுத்து டைப் பண்ணி போடுவீங்க, லிங்க் காப்பி பண்ணி போடுவீங்க இல்லையா? அப்ப இது வந்து என்ன அட்ரஸ். talk about the address, the resource locating the address system, அதுதான் uniform resource locator. Okay, so these are all the basic 5 concepts you need to know about this topic, under this topic www. Okay, ஒரு வேர்ல்டு வைட் வெப்பை பத்தி படிக்கிறீங்க அப்படின்னா இந்த பேசிக் கான்செப்ட் தெரிஞ்சுக்கணும். ஒன்னு வந்து ஹைப்பர் டெக்ஸ்ட் கான்செப்ட், ஹைப்பர் மீடியா கான்செப்ட், தென் வெப் ப்ரௌசர், வெப் சர்வர், then URL, that is uniform resource locator. Okay, now I am asking another one question for you, right? How to create the web pages? How to create web pages? How to create web pages? Okay, so this is my question for you. How to create the web pages? So here you need to follow the 2 basic steps. Okay, which is used for to making any web pages. One is create an HTML file. One is create an HTML file. Okay, create HTML file. And second one is upload file to server. Upload your file to server. Upload your file to server. So these are the 2 basic steps which is used for to create any web pages. One is create HTML file, then second one is upload your file to server, right? And also I am asking you one more question for you, that is which came first? Which came first, internet or web? Internet or web? www. Okay, anyone unmute your mic and tell me the answer. Which came first, internet or www? Okay, which came first, internet or www?
Yeah, obviously, internet is the correct answer. Internet is the correct answer because the internet only came first, right? So internet and WWU are the two different concepts because internet is a global computer networks. It is global wise computer networks made up of thousands of computers and computer networks, right? That is internet. But WWU is a system that is interlinked via internet. Interlinked via internet. This is the difference between internet and WWU. So for this question, the answer is internet only came first, right? So this is about the WWW, that is World Wide Web, right? So next topic is DNS. 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 That is Domain Name System. Domain Name System. Okay, DNS. So under this topic, you must know about this purpose of this naming. Why we called this DNS? Okay, purpose of naming. Purpose. Okay, purpose of naming. First thing is addresses. Addresses are used to locate the object. Isn't it? ஸோ அட்ரஸ் அப்படிங்கிறது எது கொடுக்குறீங்கன்னா ஒரு ஆப்ஜெக்ட் எங்க இருக்கு அப்படிங்கிறது நம்ம லொக்கேட் பண்ணலாம், ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் நம்ம அட்ரஸ் கொடுக்குறோம். ஸோ இங்க டிஎன்எஸ் அப்படிங்கிறதோட அந்த நேம் எப்படி வந்ததுங்கிறத நான் சொல்றேன். ஓகேவா? எந்த பர்பஸ்க்காக நம்ம டிஎன்எஸ் அப்படின்னு சொல்றோம்? ஃபர்ஸ்ட் பர்பஸ் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா அட்ரஸஸ் ஆர் யூஸ் டு லொக்கேட் த ஆப்ஜெக்ட். செகண்ட் ஒன் இஸ் ஹியர் நேம்ஸ். நேம்ஸ் ஆர் ஈஸியர் டு ரிமெம்பர் தென் நம்பர்ஸ். ஒரு நம்பரை நம்ம சொல்றதுக்கு பதிலா அதுவே ஒரு அட்ரஸ் வந்து ஒரு நேம் வச்சுட்டீங்க அப்படின்னா நம்ம நேம் ஈஸியா நாம வச்சுக்கலாம் இல்லையா? ஸோ இப்போ வந்து நான் குமார் வீட்டுக்கு போகணும், அவனோட அட்ரஸ் கொடுக்குறான் அப்படின்னு சொல்றேன்னா குமாரோட அட்ரஸ் வந்து நம்பர் 25 காந்தி நகர் சென்னை அப்படின்னு கொடுத்துட்டா நான் ஈஸியா ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணிடுவேன். அதுக்கு பதிலாக அவன் என்ன சொல்றான், குமார் சொல்லிட்டு ஓகே சம் நம்பர்ஸ் ஸ்பெசிஃபை பண்ணிடுவான். என்னோட அட்ரஸ் வந்து 192.168.255.144.135. அப்படின்னு சொல்லிட்டான்னா என்னால அந்த அட்ரஸ் ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியாது இல்லையா? ஸோ அதை ஞாபகம் வச்சுக்க முடியாது. ஸோ அப்போ ஃபார் த பர்பஸ் ஆஃப் ஈஸியர் டு ரிமெம்பர், ஓகே, இன்ஸ்டெட் ஆஃப் நம்பர் நேம் வந்து வச்சுக்கிட்டா ஈஸியா இருக்கும். இது செகண்ட் பாயிண்ட். அண்ட் தேர்ட் பாயிண்ட் இஸ் யூ வுட் லைக் டு கெட் டு த அட்ரஸ் ஆர் அதர் ஆப்ஜெக்ட் யூசிங் த நேம். Okay, this is the third point. You would like to get to the address, right? Then last one, DNS. இது எல்லாமே சேர்த்து DNS provide பண்ணும். That is domain name system இருக்கு இல்லையா? It provides a mapping from name to resources of several types. Okay, note it down. Mapping from name to resources of several addresses. That is DNS. That is domain name system. Okay, domain name system. So first thing is here to identity or to identify an entity. Okay, here using the protocol is TCP protocol or IP protocol, TCP and IP protocol. For using the to create the IP addresses. So here IP addresses which is uniquely identify the connection of host to the internet. So IP address is very important here, right? So DNS is a hierarchical system. So based on the distributed databases, right? That uses a hierarchy of name server to resolve the internet host name into the corresponding IP addresses are required for packet routing by issuing a DNS query to the name server. Okay, so here the DNS name server, your IP address is very, very important here to address your used for to locate or to identify your object, right? Because our people can refer to use your name instead of address. That is the main purpose. Okay, our people can refer to use the name instead of address. So we need a system that can map a name to an address
right? It is that is the purpose of DNS, that is domain name system, or sometimes called domain name spaces, right? So DNS எங்க சார் யூஸ் பண்றாங்கன்னா DNS is also in the internet. Okay, so DNS is a protocol that can be used in different platforms, not only a single platform, it can be worked under the different platform. Okay, so before seeing that platform, you must know about a few things about the domain name. So domain name, I'll give you one important thing is domain name is interesting for you. Domain name, how to find the set the domain name. Okay, so domain name, so domain name is the way of to identify and to locate the computers connected to the internet. Okay, so domain name ங்கிறது என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா உங்களோட கம்ப்யூட்டரை ஐடென்டிஃபை பண்ணலாம். ஓகே, உங்களுடைய கம்ப்யூட்டர் எங்க லொக்கேட் ஆயிருக்கு கனெக்டட் டு த இன்டர்நெட், இன்டர்நெட் மூலியமா நம்ம கிரியேட் பண்ணலாம், அந்த டொமைன் நேம் வச்சு நம்ம லொக்கேட் பண்ணலாம்னு சொல்றாங்க, ரைட்? இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பாத்தீங்கன்னா நோ டூ ஆர்கனைசேஷன் கேன் ஹேவ் த சேம் டொமைன், ரைட்? இப்போ ஒரு ரெண்டு ஆர்கனைசேஷன் இருக்கு அப்படின்னா, ஒரு பெரிய கம்பெனி இருக்குன்னு வச்சுக்கீங்களேன், இப்போ இந்த ரெண்டு கம்பெனியுமே ஒரே டொமைன் நேம் வச்சிருக்க மாட்டாங்க. ஓகே, காமன் டொமைன் இருக்காது. அதே மாதிரி டொமைன் நேம் ஆல்வேஸ் கன்சிஸ்ட் ஆஃப் two or more components separated by a periods. Okay, called dot ன்னு சொல்லுவாங்க. ஓகே, டொமைன் நேம் நான் ஒரு மோஸ்ட்லி ரொம்ப லென்த்தியா இருக்காது, டொமைன் நேம்ங்கிறது லென்த்தியா இருக்காது, ரைட்? ஸோ டூ ஆர் மோர் காம்பனன்ட்ஸ் தான் மேக்ஸிமம் இருக்கும், ரைட்? இந்த டூ ஆர் மோர் காம்பனன்ட்ஸ் எப்படி பிரிக்கிறாங்க கிட்ட செப்பரேட்டட் பை டாட் அப்படின்னு வச்சு பிரிக்கிறோம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ஐ வில் கிவ் யூ எக்ஸாம்பிள், www.google.com. இங்க பாருங்க, this is your own domain name, right? So இந்த domain name எப்படி செப்பரேட் பண்ணிக்கிறேன்? So each period can be separated by dot. This dot operator இருக்கு இல்லையா, அந்த dot operator வச்சு பிரிக்கிறேன், அதுதான் domain, right? இல்லைன்னா www. other example, www.facebook.com. facebook.com. Okay, so domain name, so it can be separated by dot. Okay, once a domain name has been established, subdomain can be created within the domain. Okay, இப்போ ஒரு ஆர்கனைசேஷன் எடுத்துக்கிறீங்க, ஒரு பிக் ஆர்கனைசேஷன் எடுக்கிறீங்க, ஸோ அந்த ஆர்கனைசேஷன்ல ஒரு டொமைன் நேம் கிரியேட் பண்ணிட்டாங்க, அவங்க மட்டும் யூஸ் பண்றதுக்கு ஒரு பர்டிகுலர் டொமைன் நேம் வந்து கிரியேட் பண்ணிட்டாங்க. ஓகேவா? இது இப்போ வந்து இந்த ஆர்கனைசேஷன் எங்க சார் இருக்குன்னு கேட்டீங்கன்னா, இப்போ சென்னையில இருக்கு. சென்னையில இருக்கிறது ஹெட் ஆஃபீஸ், ரைட்? இப்போ இதே ஆர்கனைசேஷன் பிரான்ச்சஸ் ஓபன் பண்றாங்க வேற ஏதாவது ஒரு இடத்துல, இப்ப திருச்சி, மதுரை, சேலம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சேம் கம்பெனி தான், பட் அங்கேயே லான்ச் பண்றாங்க, அதோட சப் பிரான்ச்சஸ் வந்து லான்ச் பண்றாங்க. பட் என்னோட ஹெட் பிரான்ச்ல ஒரு டொமைன் நேம் நான் வாங்கிட்டேன். ஓகே, ஒரு டொமைன் நேம் செட் பண்ணிட்டேன். இப்ப இந்த சப் பிரான்ச்சஸ் இருக்கு இல்லையா, அதுக்கும் இந்த சேம் டொமைன் நேம் யூஸ் பண்ணணும். பட் ஆல்ரெடி நான் சொல்லியிருக்கிறேன், சேம் டொமைன் cannot be used for two or more ஆர்கனைசேஷன் சொல்லிட்டேன். அப்ப அவங்க எப்படி சார் நம்ம யூஸ் பண்ணி ஆகணும்? அவங்களுக்கு செப்பரேட்டா ஒரு டொமைன் வாங்கி கொடுக்கணுமா? வாங்கி கொடுக்கணும் அவசியம் இல்லை, ரைட்? இந்த சேம் டொமைன்ல இருந்து நம்ம we can able to create the subdomain கிரியேட் பண்ணலாம். ஓகே, வித்தின் த சேம் டொமைன்ல இருந்து நம்ம ஒரு சப்டொமைன் கிரியேட் பண்ணலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பாருங்க, இப்ப சொன்னே அதே கான்செப்ட் தான், அதாவது இந்த டொமைன் ஃபார் லார்ஜ் கம்பெனி. ஓகே, இப்ப லார்ஜ் கம்பெனி நான் ஏதாவது ஒரு டொமைன் நேம் கொடுக்குறேன், என்னோட கம்பெனிக்கு நான் ஒரு நேம் கொடுக்குறேன். சப்போஸ் என்னோட கம்பெனிக்கு நேம் என்ன செட் பண்றேன்னா ram.com அப்படின்னு நான் கொடுத்துட்டேன். இதுதான் என்னோட மெயின் டொமைன். ஓகே, ram.com அப்படின்னு கொடுத்துட்டேன். ஸோ இப்போ இந்த .comல இருந்து, அதாவது www.ram.com அப்படின்னு வரும். ஓகே, வெப்சைட் கிரியேட் பண்ணும்போது எப்படி கிரியேட் பண்ணுவீங்க? www.ram.com அப்படின்னு கிரியேட் பண்றேன். ஸோ இது என்னோட ஹெட் ஆஃபீஸோட ஐபி அட்ரஸ். இப்போ இதுல இருந்து நான் என்ன பண்ண போறேன்? டொமைன் நேம். இந்த டொமைன்ல இருந்து ஒரு சப்டொமைன் கிரியேட் பண்ண போறேன். ஓகே, ஸோ வித்தின் த டொமைன் சப்டொமைன் கேன் பி கிரியேட்டட் ஃபார் ஈச் ஆஃப் த கம்பெனிஸ் ரீஜனல் ஆஃபீஸ். ஓகே, இப்போ என்னோட பிரான்ச்சஸ்க்கு நான் ஒரு கம்பெனிக்கு ஒரு நேம் கொடுக்குறேன். எப்படி சார் கொடுக்கலாம் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, இப்போ என்னோட கம்பெனி வந்து பாக்குறீங்க, ரைட்? ஃபார் எக்ஸாம்பிள், நான் இப்போ வந்து இது வந்து சென்னையில இருக்கு, நான் கோயம்புத்தூர்ல கம்பெனி ஆரம்பிக்க போறேன் அப்படின்னா, இந்த சப்டொமைன் எப்படி கிரியேட் பண்றேன்னா, இந்த ராமுக்கு முன்னாடி என்னோட பிரான்ச் நேம் யூஸ் பண்ணிப்பேன். அதாவது என்னோட லொகேஷன் நேம் கோயம்புத்தூர்னா இப்போ சிபிஇ அப்படின்னு யூஸ் பண்ணிட்டேன், cbe.ram.com. ஓகேவா? இப்போ சப்போஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சேலத்தில் ஓப்பன் பண்றேன் அப்படின்னா, என்னோட பிரான்ச்சை நான் என்ன பண்ணுவேன்? சேலம்
சேலம் டாட் ராம் டாட் காம். புரியுதுங்களா? ஸோ ராம் டாட் காம்ங்கிறது ஹெட் ஆஃபீஸ் டொமைன். நான் எந்தெந்த பிரான்ச் எங்கெங்க வேற ஏதாவது கிரியேட் பண்ணா அது வந்து ஒரு சப் டொமைனை வந்து நான் கிரியேட் பண்ண முடியும் என்னால. ரைட்டா? ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஸ்ட்ரக்சர் எப்படி இருக்குன்னு பாருங்க. இப்போ ஒரு டொமைன் கிரியேட் பண்றீங்கன்னா அந்த டொமைனோட ஸ்ட்ரக்சர் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பாருங்க. ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் டொமைன். ஓகே, ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் டொமைன். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ என்ன பண்ண போறேன்னா சேம் டொமைனை எடுத்துக்கிறேன். எந்த எடுத்துக்கலாம்? என்னோட டொமைன் எடுக்கிறேன். www.ram.com இருக்கு இல்லையா? இந்த டொமைனை எடுக்கிறேன். ஓகே, இப்போ இந்த டொமைன்ல பாத்தீங்கன்னா ஸ்ட்ரக்சர் பாருங்க. இந்த டாட் காம் அப்படிங்கிற மென்ஷன் பண்றோம் இல்லையா? இந்த டாட் காம், இந்த காம்ங்கிறது என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா டாட் காம்ங்கிறதா we call it as top level domain. டாட் காம் என்ன சொல்றோம்? டாப் லெவல் டொமைன். ஓகே, சோ இப்படி பிரிக்கலாம். டாப் லெவல் டொமைன் அப்படின்னு சொல்றேன். Where is the line? So இது டாப் லெவல் ஆயிடும். ஓகே, இங்க ராம்னு இருக்கு பாத்தீங்களா? ராம் ஆர் கூகுள் ஆர் யாஹூ ஆர் சம்திங் எல்ஸ் ஹியர், ஃபேஸ்புக் ஆர் ஏதோ ஒன்று இருக்கும். ஓகே, ஸோ இதனோட நேம் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா செகண்ட் லெவல் டொமைன். அது டாப் லெவல் டொமைன், இது செகண்ட் லெவல் டொமைன். செகண்ட் லெவல் டொமைன். ஓகே, இங்க www இருக்கு பாத்தீங்களா? இது தேர்ட் லெவல் டொமைன். திஸ் ஒன் இஸ் தேர்ட் லெவல் டொமைன். ஸோ இப்படிதான் லெவல்ல நம்ம பிரிக்கிறோம். ஓகே, தேர்ட் லெவல் டொமைன். ரைட்? இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ இது சப் டொமைன் எடுத்துக்கங்களேன். இப்போ சப் டொமைன் எடுக்கும்போது நான் என்ன பண்றேன் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா ஸ்ட்ரக்சர் யூஸ்வலா ஓகே, இப்போ இந்த இடத்துல www.ram இருக்கு இல்லையா? .ram இருக்கு இல்லையா? ஸோ இதுக்கு முன்னாடி சம் அட்ரஸ் நான் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். ரைட்? அதாவது www. ஓகே, என்னோட பிரான்ச், என்னோட நேம் ஹெட், இப்போ கோயம்புத்தூர் பிரான்ச் இருக்குன்னு வச்சுக்கலேன். இப்போ கோயம்புத்தூர் ஒருத்தர் இருக்காரு, ஒரு நேம் வந்து தாஸ் அப்படின்னு வச்சுக்கிறேன். ஓகே, இப்போ தாஸ் டாட் கோயம்புத்தூர் இல்லையா? அதனால நான் சிபிஇ அப்படின்னு கொடுத்துட்டேன். இப்போ தாஸ் டாட் சிபிஇ டாட் ஓகே, என்னோட மெயின் டொமைன் என்னது? ஹெட் ஆஃப் டொமைன், தட் இஸ் ram.com. ஸோ ram.com பிரிச்சுட்டேன்னா www.das.cve.ram.com. இப்போ இதுல இருந்து பிரிங்க ஸ்ட்ரக்சர் எப்படி இருக்கு பாருங்க. டாட் காம்ங்கிறது டாப் லெவல் டொமைன். ஓகே, ராம் அப்படிங்கிறது we call it as செகண்ட் லெவல் டொமைன். இங்க வந்துடும். ஓகே, இப்போ இந்த சிபிஇ கோயம்புத்தூர் சொல்லிட்டு ஷார்ட் ஃபார்ம்ல கொடுத்துக்கிறேன் சிபிஇ. அப்ப இந்த சிபிஇ ரெப்ரசன்ட் சப் டொமைன். இதுதான் எங்களுடைய சப் டொமைன் வந்துருது. ஓகே, சப் டொமைன். தாஸ்னு ஒன்று கொடுக்குறேன் இல்லையா? இது என்னுடைய லாஸ்ட் நேம். என்னுடைய லாஸ்ட் நேம். ஓகே, ஸோ www தேர்ட் லெவல் டொமைன். ஸோ www தேர்ட் லெவல் டொமைன். நவ் ஐ எம் கிளியர் பாயிண்ட். ஓகே, இப்போ பாருங்க, என்னோட மெயின் ஹெட் ஆஃபீஸ்ல நான் கிரியேட் பண்ணது என்னோட ஃபர்ஸ்ட் நேம் www வச்சு என்னோட ஃபர்ஸ்ட் நேம் வந்து ராமதாஸ்ங்கிறதுல நான் ram.com அப்படின்னு சொல்லி அசைன் பண்ணிட்டேன். இது என்னோட மெயின் ஆர்கனைசேஷனோட டொமைன். ஓகே, ஸோ இதே டொமைன் நேம் நம்ம இன்னொரு ஆர்கனைசேஷன் வச்சுட்டாங்கன்னா வைக்க முடியாது. ஓகே, ஆல்ரெடி கிரியேட் பண்ணிட்டா அதை நம்ம சேம் கிரியேட் பண்ண முடியாது. பட் அந்த அட்ரஸ் வச்சு நம்ம சப் டொமைன் கிரியேட் பண்ணலாம். ஓகேவா? இப்போ நான் ஒரு பிரான்ச் வந்து நான் கோயம்புத்தூர்ல ஒரு பிரான்ச் ஓப்பன் பண்றேன் அப்படின்னா நான் www டாட் என்னோட லாஸ்ட் நேம் டாட் சப் டொமைன் நேம் டாட் செகண்ட் லெவல் டொமைன் டாட் டாப் லெவல் டொமைன். இதுதான் என்னோட ஸ்ட்ரக்சர். ஸோ இப்படிதான் ஒரு சப் டொமைன் என்னால கிரியேட் பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஓகே, any doubt here? Next I'll move on to next one. Top level domains. Okay, top level domains. Top level domain. What is a level domain?
So top level domain, it can, again once again I will repeat it here. Top level domain. Top level domain can be categorized into 3 steps. One is organizational or generic, and another one is geographical or country domain, and third one is reverse domain. Okay, let us see one by one. First, organizational or generic domain. Organizational or generic domain. Let us see this one. Okay, organizational or generic domain. So here, organizational or generic domain means it consists of 3 characters code. So 3 characters code which indicates the primary function of the organization or primary function of generic behavior. Okay, so we talk about the generic behavior. That is what generic domain. For example, .com. Okay, .com. .com. What does it represent? So .com, it represents for commercial organization. Commercial organization. Okay, .com is an example. .com is used for commercial organization. So commercial organization, for example, you may take down the example is www.yahoo.com. Okay, www.yahoo.com or google.com or whatever else. So for commercial purpose, you can use it here, right? So this is one of the domain name, .com. Okay, next model is .net, .net. Okay, so .net is used for networking organization. .net is used for networking organization. Okay, .net is used for networking organization. For example, I'll give you some address here. Example, www.judge.net. நீங்க நெட்ல சர்ச் பண்ணி பாருங்க, இந்த அட்ரஸ்ல இருக்கு. ஓகேவா? ஸோ எல்லாமே ஒரிஜினல் அட்ரஸ் தான். ஸோ www.yahoo.com ஒரிஜினல் அட்ரஸ் தான். www.judge.net ஒரிஜினல் அட்ரஸ் தான். ஓகே, ஸோ .net அப்படிங்கிறது யூஸ் ஃபார் நெட்வொர்க்கிங் ஆர்கனைசேஷன். நெக்ஸ்ட் திங் இஸ் .gov. ஸோ GOEங்கிறது எங்க சார் யூஸ் பண்றாங்க கேட்டீங்கன்னா, .gov is used for ஓகே கவர்மெண்ட் ஆர்கனைசேஷன். ஸோ கவர்மெண்ட் சைடுல நம்ம யூஸ் பண்றது. ஓகே, கவர்மெண்ட் சைடு யூஸ் பண்றது கவர்மெண்ட் ஆர்கனைசேஷன். கவர்மெண்ட் அட்ரஸ் உங்களுக்கு ஏதாவது தெரியும் இல்லையா? ஸோ www.udusc வேணாம், அது வேண்டாம். www.news எடுத்துக்கலாம். ஓகே, www.news.gov. ஓகேவா? ஸோ இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஆர்கனைசேஷனல் ஜெனரிக் டொமைன். ஸோ இட் டாக் அபவுட் த பிரைமரி ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் ஆர்கனைசேஷன் ஆர் த ஜெனரிக் பிஹேவியர். இது எல்லாமே என்ன சார் இருக்குன்னு கேட்டீங்கன்னா, .gov அப்புறம் .ed இருக்கு. ஓகே, .edu. நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா .org. அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா .mil, MIL is also available. mil. அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா .int. ஓகே, .int. ஸோ இந்த .milங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் நத்திங் பட் ஃபார் மிலிட்ரி ஆர்கனைசேஷன். .intங்கிறது ஃபார் இன்டர்நேஷனல் ஆர்கனைசேஷன். ஓகே, ORGங்கிறது நான் கமர்ஷியல் ஆர் நான் கமர்ஷியல். EDங்கிறது ஃபார் எஜுகேஷனல் இன்ஸ்டிடியூஷன். ஓகே, இது எல்லாமே we call it as generic domain or organization domain. Generic domain or organizational domain. So second one is geographical domain. Geographical domain. So second level of domain is geographical domain. Right, within this I conclude my topic, geographical domain or country domain. You may call it as country domain. Okay, number 2, geographical domain. So it contains 2 characters. Okay, as I said earlier, our generic domain is consist of 3 character code, but here it consists of 2 character codes, so which represent different country regions all around the world. Okay, first 2 character codes only used here, but these 2 character it represent the
different countries name all over the world. For example, I will choosing here .in. So .in it represents India, right? Or I will using .us. So it represents United States. Okay. For example, I can using .it. So it represents Italy. Okay. Suppose I can using .jp. So it represents Japan, right? Suppose I can using .fr. It represents France. Okay. For example, .cn. It represents China. Okay. So these two character code it represent the country domain, right? So within this I conclude my topic. If you have any doubt, so far we have discussed about the WWW World Wide Web and followed by DNS domain name system. Okay. So thank you, students.